एकादशी महात्म्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण चरणे शरण जे सर्वशुभर कारण, जाहाकु आश्रय करी साधु तरे दुस्तर भव सिंधु। आश्रय करी जेउ पद ध्रुव पाइले ध्रुव पद, द्रौपदी जेउ पद चिंती तरिले जेते कविपति। जहा से बारु अपवर्ग आपे मिलई किबा स्वर्ग। एमंत प्रभु छाड़ी नरे किंपा भ्रमुछ अन्यठारे। पुष्परे फल वृद्धि छाड़ी श्रीकृष्ण पाद पद्मे पड़ी। कर्दम पय किंपा धर छाड़ी पीयूष पद्माकर। अथवा केहे बनिबारी निज प्रकृति परिहरी। बलर समयंक चित शरण मोर गोपीनाथ। देखी प्राणीक पाप वृत्ति दुखित हेले पशुपति। निवर्ति नियते दुर्गति पाप सुकृत विचारन्ति। तपस्या तीर्थ व्रत दान न करे सा पदमन। एमाने हाकि करिबे गृहधन ही न छाड़िबे। केथिब नायास चित नासिब पातक समस्त। निषेजने जीवे नाश जेबे न हेब उपदेश। एते विचारी युधिष्ठिर संदिग्ध मन करी स्थिर। संसार कर्ता धर्म सेतु सेहि जानिबे एथि हेतु। एहि सिद्धांत नृपकरी श्री वासुदेवंकु सुमरी। कहिले बंदी दामोदरे जेथिला संदेह हृदरे। शुणी प्रशंसी वासुदेव बोइले शुण नरदेव। अछंती मोर एकादशी सेहि सकल पाप धंसी। तामस नहे व्रत दान यज्ञ तपस्या पुण्य ज्ञान। शुणी सानंद युधिष्ठिर बोलंती देव दामोदर। मो प्रति कर अनुग्रह शुणिबि विशेष संग्रह। तुटु मो हृदय संशय प्रसरी कर पाप क्षय। कहन्ति पंकज नंदन शुणिबा हे मधुसूदन। श्रावण शुक्ल एकादशी
विधि सहिते आदि मूल कहिबा जाहा शुणी न रे उत्सुक एबे स्वर्गपुरे श्रीकृष्ण उवाच राजा एमନ୍ତ पचारन्ते आदरे कहन्ति अच्युते शुण हे नृप सावधान जे पाप हरा कथा मान ଯାହାର ଶ୍ରବଣରେ ହେଲେ ବାଜପେୟର ଫଳ ମିଳେ ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଦି ପାଇଣ ମାହି ସ୍ମୃତି ଗାଦି ଏକାହିଁ ରାଜା ହେଲା ତହିଁ ନମରେ ମହି ଜିତ କହି ସେହୁ ପାଳନ କଲା ମହି ସମସ୍ତେ ଯହିଁ ସୁଖୀ ହୋଇ ଏକା ନୃପତି ହେଲେ ଦୁଃଖୀ କୂଳରେ ତନୟନ ଦେଖି ରୁଚିଲା ନାହିଁ ଧନ ମହି ସନ୍ତତ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତା ବହି ପ୍ରାୟସ ନଥିଲେ ତନୟ ହୁଅଇ ଲୋକେ ଦୁଃଖମୟ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରେ ନୃପତିର ଗଲା ଯେ କାଳ ବହୁତର ଗୃହୀଙ୍କ ଗୃହ ସୁଖତର ନୋହିଲା ପୁତ୍ର ନୃପଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରଜାଗଣେ ଡାକି କହିଲେ ଦୁଃଖ ମନେ ଏ ଜନ୍ମେ ଜାଣି ଧର୍ମ ଲୋପ କରି ମୁଁ ନାହିଁ ବିପ୍ରକୋପ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ରଖି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ସଦେବ ସବା କାହିଁ ନ୍ୟାୟର ଅପହାର କାହିଁ ପାପୀର ଧନ ଆଣି ନାହିଁ ପୁତ୍ରର ପରି ପ୍ରଜା ପାଳି ଧର୍ମରେ ଜିଣି ବସୁନ୍ଧରି ଦୋଷକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ଦେଲି ଶିଷ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାବନା କଲି ଏ ରୂପେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଥାଇ କିମ୍ପା ଅପୁତ୍ରୀ ହେଲି ମୁହିଁ ଦ୍ୱିଜ ଉତ୍ତମ ବିଚାରନ୍ତୁ ଯେ ବିଧି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନୃପତିର ସମସ୍ତେ କରି ସୁବିଚାର ନିଜର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଦେଖି ନୃପତି ହେଲେ ଅତି ଦୁଃଖୀ ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବନ ଦେଶେ ଏ ବନ ସେ ବନ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ନୃପତି ହିତ ମନେ ଧରି ଆଶ୍ରମ ମାନ ଅବଧାରି ବୁଲନ୍ତେ ମୁନି କି ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ଏ ଘୋରତର ତପକାର ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନିରାହାର ଯେ ଜିତ କ୍ରୋଧ ନିରାମୟ ଜିତାତ୍ମା ଯେ ଅତି ସଦୟ ଯେ ସର୍ବତତ୍ଵ ମାନ ଜାଣି ଧର୍ମ ତତ୍ଵକୁ ପରିମାଣି ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ହୋଇ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ କହି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସಮೇତ ସକ୍ଲେଶ
कल्प कल्पके जाहा क्लेश एककु एक शीर्ण पाए एणु लोमस नाम हुए भूत भविष्य वर्तमान जे जाने त्रिकोण को जान देखिए महामुनि पाद समस्ते छाड़ीन विषाद आनंदे हेले कुहा कुही भाग्यवशरु देखिलई से प्रजा मंत्री पुरोहित प्रणाम कले समस्त पड़िले दंड परि दूरे मुनिक चक्षुर आगरे देखि ताहांकु मुनिवर बोलंती वचन मधुर लोमस उवाच कहिले किंपा गमन किएथि तुम्भर कारण किंपाई होई आनंदित स्तुति करुछ अति मात्र कहु जे अछु आम्भे सत करिबु निश्चय जानहित तादृश मानकर जन्म परर उपकार काम जना उवाच शुण कहुछि महामुने कारण आम्भ आगमने जन्मिला एक संशय करता छेदन उपाय समस्त शास्त्र मान जानी परम तत्व परिमाणी तुम्भर सम नाही मुनि हेले बाहेब पद्मजोनि आम्भे समस्ते महिष्मति पुरर परजा प्रभृति आसिलु शुणी तुम्भ कीर्ति करिब मनरथ तृप्ति ए महाराजा महिजित प्रजा पालने पितृवत ताहांकु पुत्रहीन देखी विषादे होई अछु दुखी एतांक मित्र पुरोहिते अइले आम्भर संगते तपस्या कारणे अइलु भाग्यरु तुम्भंकु देखिलु महात्मा जन मानकर दर्शन बहु शुभंकर एणु जाणुछि कार्य सिद्धि कहन्तु उपाय जे विधि शुणिए परि तांक वाणी मुहूर्ते ध्यान करी मुनि ता पूर्व जन्म कृत जानी कहिले तत्व परिमाणी लोमस उवाच पूर्व जन्मरे महिजित वैश्य जोनिरे होई जात दशारु धनहीन हेला एणु नृशंस कर्म कला वाणिज्य कर्मे रत होई ग्रामरु ग्रामांतर जाई ज्येष्ठ मासर कृष्ण पक्ष दशमी दिवस प्रत्यक्ष एदिन मध्याह्न कालरे तृषारे चित्त जल ठारे
ଦେଖିକୁ ପିତା ଶେଷ ତୋର, ଗଲା ସେ ପିଇବାକୁ ନୀର। ସବସା ହୋଇ ସେହି କାଳେ, ମିଳିଲା ଏକ ଗାଈ ଜଳେ। ନିଦାଘେ ଆର୍ତ୍ତ ତୃଷାବନ୍ତ, ହୋଇ ପିଅନ୍ତେ ସେ ବହୁତ। ଘଉଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଗାଈକି, ଆପେ ପିଇଲା ପୟ ଦେଖି। ସେ ପାପ କର୍ମେ ରାଜନ, ଜାଣ ହୋଇଲା ପୁତ୍ରହୀନ। ପ୍ରାତନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ, ନୃପ ହୋଇଲା ମହିତଳେ। ପ୍ରଜା ଉବାଚ ପୁରାଣେ ଶୁଣାଅଛି ମୁନେ, ପାପର କ୍ଷୟ ହୁଏ ପୁନେ। ପୁଣ୍ୟର ଉପଦେଶ ଦିଅ, ଯେଣେ ହୋଇବ ପାପ କ୍ଷୟ। ଦୟା କରିଣ ତପବନ୍ତ, ମରୂପେ ମହିଷ୍ମତି କାନ୍ତ। ପାଇବେ ବଂଶଧର ପୁତ୍ର, ସଗୋତ୍ର ହୋଇବ ପବିତ୍ର। ଲୋମଶ ଉବାଚ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ପୁତ୍ରଦା ଭାସି। ଏକାଦଶୀ ମହାବ୍ରତ, କର ସମସ୍ତେ ବିଧିମତ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ନିର୍ମଳ ମାନସେ, ଦେବ ନୃପତି ପୁତ୍ର ଆସେ। ଏରୂପେ କରନ୍ତେ ନୃବର, ଅବଶ୍ୟ ହେବ ବଂଶଧର। ଶୁଣ ଲୋମଶ ସିଦ୍ଧ ବାଣୀ, ନୃପର ପୁତ୍ର ହେଲା ମଣି। ଆନନ୍ଦେ ମୁନିଙ୍କି ପ୍ରଣମି, ଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୂମି। ପ୍ରଜା ପ୍ରଭୃତି ପୁରୋହିତ, ଏଠାରୁ ଶୁଣି ନିଜ ହିତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ, କାଳ ଆଗମ ଚାହିଁ ରହି। କାଳବଶରୁ ସେ ଶ୍ରାବଣୀ, ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଜ ଜାଣି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ସାରି, ନୃପ ସହିତେ ନର ନାରୀ। ବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂକଳ୍ପିଲେ, ପୁତ୍ରଦା ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଯଥା ବିଧିରେ ବ୍ରତ କରି, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନର ନାରୀ। ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରି, ବିପ୍ର ଅତିଥି ପୂଜା କରି। ରାଜାକୁ ପୁଣ୍ୟ ସମର୍ପିଲେ, ସୁପୁତ୍ର ପାଅତୁ ବୋଇଲେ। ପୁଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ରାଜା, କରି ଦେବତା ଦ୍ୱିଜ ପୂଜା। ଦ୍ୱାଦଶୀ ହବିଷ୍ୟ ସାରିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ନେଲେ। ରାଣୀ ପୁତ୍ରଦା ଫଳ ପାଇ, ଶୋଭନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ। ଶୁଭ ଦିନରେ ଯଥା କାଳେ, ସେ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ଏରୂପେ ପୁତ୍ରଦା ବିକାଶୀ। ଦୁଇ ଲୋକରେ ସୁଖ ଲାଭ, ଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇବ।
ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ରବି ରହନ୍ତେ କର୍କଟରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସୁଦେବ ହେବ ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ। ପବିତ୍ର କହିବା ଯେ ଶୁଣ ଜାଣି କରିବ ଆରୋପଣ। ଖୈମର ଯତତ୍ୟମ ହେମ ବିଭବେ ଗୁଣ ଘେନିମ। କୁଶ କୌଶେୟ ପଦ୍ମକାଶ ବ୍ରହ୍ମଣୀ କର୍ତ୍ତୁକ କାର୍ପାସ। ଏ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଘେନିଣ ସ୍ନାନ କରିଣ ତ୍ରିଗୁଣୀମ। ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ରକୁ ଅବଧରି ପୁଣିତା ତିନି ଗୁଣ କରି। ଗୋଦଦାନନ୍ତରିତ ଶେଷ ପୂର୍ବ ଦିବସେ ଅଧିବାସ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ତେବେ ସୁଧର୍ମେ ପରିଚାରି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇ ଆସନ ପାଦାସନ ଦେଇ। ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ଭରି ଦେବଗନ୍ଧାଦି ପୂର୍ବ ପରି। ଆଉ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜିବ ଦେଇ ସୁଭୋଜନ। ଏଥୁ ଦେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ପବିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ ଦେବ। ରୁଦ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ଜାଣ ବିଷ୍ଣୁରେ ଶିବେ ବାର୍ପଣ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଚରିବ ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ। ଏଶୋକ ସାଗର ସଂସାର ଯେବେ ତରିବା ଇଚ୍ଛା କର। ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିରେ ଯେବେ ଲୋଭ ଏ ବ୍ରତ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବ। ବିଧିରେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ ବିଧିଟି ଏଥିରେ ନିୟତ। ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବତ୍ସର ପୂଜି ବିଫଳ ହୁଏ ଥାଅ ବୁଝି। କରିଣ ପବିତ୍ରାରୋପଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣେ ଅର୍ଜନ। ଏକାଦଶୀରେ ତ୍ରିତ୍ରୟ କରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କର ସୁପୁତ୍ର ସଖ୍ୟ ପାଅ ନର। ପରଲୋକରେ ସୁଖ ପାଅ ଜାଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏ ଉପାୟ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟୋତ୍ତର ପୁରାଣେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଲ ପୁତ୍ରେ ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ये ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି ଶरणं 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 ହରି ଶरणं।